OK，陶总可以了吗？好的。Okay, good. Hello, magicians. This is Eric, and beside me is our CEO, Owen Tao. He's traveling, and right now it is 11 p.m. of 28th. We are still working hard towards our deliverables, and today we have a total of 8 questions, and one of the questions is the update about the deliverables. So please make sure stay tuned till the end and enjoy this monthly AMA, i.e. April. All right, so without further ado, and I don't want to occupy too much time of Owen because it's midnight. So the first question coming from Jerry and mine. Jerry and mine. Are there any intention for Matrix blockchain to integrate with other prominent blockchains in the DeFi sector? This is not a new question, but I think many people would ask these questions, and it's a good time that Owen to address this. But Owen, please, you can use Mandarin and make sure to speak slowly. Yes, thanks. 好的。首先呢，就是在 Matrix 上，我们是提供了一些跟 DeFi 是相关的一些工具的。对，比如说包括我们的一些IPFS 的数据，包括我们的这个分布式计算的 Manta， 像这些都可以解决 DeFi 中一些比较好的比较重要的问题。比如说像这个预言机，如果我们采用一个分布式计算的方式的话，那么它其实是有更高的一个抗攻击性的。包括我们的猪啊，还有我们最近在上线和测试的这个 Intelligent Contract。那么其实所有的 DeFi 项目目前来看都是由各种各样的智能合约来组成的。在未来我们也希望我们的 Intelligent Contract 可以为各种各样的 DeFi 项目提供相应的这种合约的支持，包括很多的用户，我们也希望在未来可以使用我们的 Intelligent Contract 去发行他自己个性化的一些跟 DeFi 相关的智能合约。我们称之为叫自金融时代。在未来我们希望开启这样一个时代。当然我们所有的这些工具都可以在各个平台去使用的。包括像Ethereum 或者其他的公链都是可以来使用这些无论是我们的 IPFS 或者是我们的一些算力，还是我们的这个 Intelligent Contract 那么只需要去支付相应的用慢去支付相应的矿工费就可以了。这就是我们为这个 DeFi 以及这个产业以及在不同的 blockchain 上去部署这个 DeFi 产品所提供的一些比较核心的功能。Yeah, thanks, Owen. Yeah, I think in one of our previous AMA, Owen mentioned about the self-finance, so to speak, and its relationship with the intelligent contract. So you can also refer to that, Jeremy Mine. Yeah, and the second question comes from Summit, and then a series of numbers. All right, so how does Matrix approach partnerships, and what kinds of criteria we have when we form partnerships? Yep, Owen? 我们在选择合作者的时候，更多的是从我们自己的商业逻辑和我们的这个生态需求出发。那么我们在选择合作者一般会考虑几个比较重要的标准。第一个是不是我们这个整个的商业逻辑或者是我们生态所需要的。第二个是不是和我们有类似或者共同的目标。第三个就是是不是和我们有比较这个接近的基因。比如说像这个 Neural Matrix， 我们选了这一家的合作伙伴，对吧？首先他们在名字上和我们就有非常这个深切的关系。对，我们在中文里这种叫一个缘分吧。而且在跟他们的沟通中，我们包括我们的价值观，包括我们之间的技术方面的互补性，以及我们未来的愿景都有非常好的一个契合。这就是我们选择这个合作伙伴的一个标准。对，我们在过去在未来都会贯彻这个标准，来选择非常优质的这个合作伙伴，来把 Matrix 的这个生态壮大起来。
Okay, yeah, that's well said, Owen. So to sum up, there are three criteria. One is the shared value, and the second is fit into our ecosystem, and third is the so-called serendipity, just like neural matrix and VR matrix as well. Yeah, there are some lessons learned for the whole blockchain industry. We are no longer, we don't want the kinds of partnership that is just, okay, you have a tweet, and then we have another tweet to kind of capture the attention from the audience. This is not the way they are working on partnerships. And to be honest, we have regular meetings with potential partners, and this include the Morpheus, include the intelligent contracts, Manta, etc., etc. But again, we have a strict criteria in terms of forming partnerships. We rather have quality ones instead of many that are not so quality, so to speak. Yeah. So this is our philosophy in terms of a partnership formation, and this meaningful for the whole blockchain industry, and this our value. Yes. And then go on. We have some questions concerning the DeepIn, which we have a series of articles published last week. And the first question about DeepIn comes from Douglas. And the question is that is, in what ways does Matrix DeepIn support the development of AI solutions that can address problems, societal problems like poverty, healthcare access? Yeah, this is more kinds of organization and sustainability issues for the whole society around the globe. And this could be a challenging question for you, Owen. Yeah, go ahead. 好的，就是其实我们大家也知道，我们最近发布了一些关于就是我们 Matrix 生态包括我们的一些核心功能支持 DeepIn 的一些文章。对，其实呢，对于这个 DeepIn 的这个概念，对于 Matrix 来说并不陌生。这个 DeepIn 的这个东西，其实就是我们之前一直在做的一些东西。对，其实呢，就其中您提到第一个问题，就是如何支持这个人工智能的更好的去开发。那么其实就是也是我们 Matrix 之前一直在做的，包括我们 Manta 可以提供一个非常好的分布式的一个计算的算力，包括便宜的算力。那么我们的这个像我们的这个 Mania 也可以给用户的这个数据以及他们的算法去做这个确权，以及提升他们的这个价值。那从这个角度来说呢，我们其实是想构造一个，就是其实我们很早以前就已经在用 DeepIn 的这个架构来打造一个人工智能的一个生态了。因为我们很清楚，用 DeepIn 的架构来打造这个生态，可以提供更便宜的算力，让大家的数据有价值，从而提升更多的数据。那么有便宜的算力和更好的数据之后呢，那么就会有更好的算法出现。这是我们的一直以来在做的一个事情。对，这就是回答你的一个第一个问题，就是如何来支持人工智能更好的开发。那么对于现在其实各种这种叫什么社会上的一些困难，其实更多的来说，其实我们认为第一个解决他们的一个核心，从 Matrix 角度来说的话，并不是用 DeepIn 来进行解决的，其实我们认为是通过 AI 来解决的。因为 AI 其实作为一些目前来看的话，就像我们现在大模型，比如说拿 Morpheus 来说啊，对 Morpheus 来说，我们就拿医疗保健举一个例子，就是我们可以让 Morpheus 去，假如我们想的话，可以给它去，当然 Morpheus 不是用来做这个的，假如我们想的话，可以把 Morpheus 去让它更深入的去在医疗系统去进行一个定制。那么在这个情况下，它其实就可以充当一个 AI 医生的角色，对，它可以去帮你去诊断一些比较简单的，并不是很复杂的这些疾病。那么
有这样的一个工具在的时候，其实如果是你患了一些不是很重要的疾病的话，你其实是不需要去医院来去占用这个医疗资源的，而你又可以自己去解决一些问题，比如说我知道去买什么药来应对我现在的症状。对，如果我觉得严重了，我再去医院。对，那么像这些用 AI 的方式是可以很好的去解决。我觉得无论是这个一些在服务方面有压力的这些产业，都可以很好的去解决他们的这样一个压力，从而来提升整个社会的运行的效率以及资源的分配。对，这是我的观点。陶总，这个问题还有一个部分就是，消除贫穷。当然，这个不是我们做一个项目的首要的一个目标哈。当然，如果可以做到贡献，那也很好。那我想继续下去的就是，刚才陶总有提到过，就是 AI 的这个solution 可以帮助到。那我有另外一个观点是什么呢？就是 AI 可能会替代很多这种不同价值的工作吧，尤其是在这个问题里面提到过一些发展中的国家。那这个问题你怎么看呢？其实就是大家都把这个人工智能出现叫做下一次的工业革命。其实我们可以看到了，其实每一次的这个所谓的新技术的跃迁式的发展，就是所谓的每一次的这个 revolution， 其实在这个 revolution 的过程中，其实都会面临着有大量人的失业的。就是比如说我们当纺织机发明的时候，大量的这个纺织工人就没有了工作了。对，当这个蒸汽机发明的时候，工厂的出现，又有很多传统的手工艺者又找不到工作了。对，像现在的电脑的发明，那么很多传统书写的工作的人又找不到工作了。但是社会总是向前发展的，这个向前发展的这个趋势是，不能因为这些问题所被阻挡的。当然，当这个每一次的这个革命的发生之后，整个社会都会再去重新的去进行一个资源分配和调整，对吧？当这个比如说当这个纺织机发明出来之后，在那一段时间内，的确有很多女工失业，但过了这个替换期之后，那么失业率又会下降，大家又会在新的这个生产关系中去找到自己合适的岗位、合适的这个工作。对，那么就 AI 来说也是一样的，当 AI 替掉了很多可能传统的这种纯经验性的工作，这目前来看 AI 是很有机会在第一时间替代掉他们的。那么的确会在短时间内，我相信会造成很多人的失业。当然，我相信这个阵痛期过去之后，大家又会在新的时代里去找到自己的新的这个位置。对，所以大家要做的，其实我认为不是要去抵抗、去反抗 AI 的到来，我们应该去拥抱 AI， 我们应该去学习使用各种各样的 AI 工具。那大家其实，你如果真的去使用这些工具的话，你会发现，哎，我可以很好的提升我的工作效率。你会发现，你使用这些 AI 工具之后，你的工作状态，哪怕你看很多问题的这个方式和以前都不一样了。这个就是你适应新时代的一种表现。那么只要你有这个能力的话，我觉得在下一个时代中，那每个人都是非常有价值的人。对。Okay, yeah, very well said, Alvin. So, just like Charles Darwin said, it's not the strongest that survive, nor the most intelligent, but the species that can be most responsive to changes. Yeah, so this best reflect what Alvin just mentioned. Yeah. Now we go on to Angel Murray. In what specific ways does Deepin broaden the application of AI technology in our daily life? And can you give some examples of how Deepin foster the innovation in our society? Owen? 好的。首先我们要说一下这个 Deepin， 它其实并不能去叫什么？它并不是一个直接为我们提供这个 AI 应用的这样的一个东西。
但它的确是可以让这个 AI 在某些方面对我们的日常生活中去更好工作的。对，我认为这个它核心有我想想，它核心有这样几个方面。第一个方面呢，因为这个大家知道，就是我们有一个 Manta 嘛，对不对？Manta 其实我们未来的目标是把大家所有的这个闲置的计算资源集中起来，然后去提供给那些有需要的人。对，其实这种去中心化的这种计算资源呢，那其实也是 Deepin 的最核心的东西了。那么它其实对于这个 AI 来说的话，其实是非常有价值。它的价值在哪里呢？第一个，它可以有效的去降低这个就是我们 AI 的一个使用的成本。对，我们可以降低 AI 使用成本。大家现在看可能比如说就拿 ChatGPT 举例吧，它一个月可能20几美金，对不对？有的人觉得贵，有的人觉得不贵。那即使是那些觉得贵的人，其实你们应该也不知道，其实你们不知道的是，这个 ChatGPT 在这个后面其实他们也并没有盈利的，他们在算力上去给大家提供这些服务，他们其实还是亏本。其实所以这个好用的 AI 的应用来说的话，它的成本是比较高的。那么去中心化的计算资源其实可以有效的去降低这个成本，因为它可以有效的让这些闲置的资源，我们希望把这些闲置的 AI 的计算资源用起来。另外一个就是这个去中心化的这个计算资源还有一个很好的用途，就是说现在的 AI 服务，对，那么如果我们不是使用终端的来说的话，比如说我们用我们的日常常用的，比如说我的 PC， 对吧？我的这个手机，那么这个其实他们是可以去跑一些这种 AI 应用的，但是非常复杂的 AI 应用它是没法去执行的。比如说我并不可能在我的手机上去执行一个就是大模型，这是不可能的，因为我的手机无论是它的这个算力还是它的存储空间都不足以去支持这样的东西。但是呢，其实我们在现实社会中其实是会遇到这样一些问题的，就比如说我们在一些并不是很发达的地区，就拿中国来说的话，它的一些偏远山区，其实偏远山区它的建设其实是非常需要这些大模型也好，这种先进的这种 AI 的技术去支持的。但我们采用原有的这种中心化的计算方式呢，其实就是有一个问题。中心化计算方式呢，就是一般中心化的这种计算集群，他们并不会建在很偏远的地方，他们都会建在一些这些发达城市的周围。对，那么这些对于这个偏远地区的用户来说的话，他们去想使用这些较远的算力，第一个成本会高，第二个来说的话，他们的这个算力又不及时。对，所以对于这些并不是很发达地区的用户来说，他们还更需要这些比较先进的这种 AI 的技术也好，应用也好。所以呢，其实去中心化计算就可以给他们提供一个比较好的一个方式，对吧？我没有办法去在这些地方去建计算中心，那 OK， 就是我们可以把这些地区一些闲置的这个计算资源利用起来。那么这些资源集中在一起，其实可以跑一些比较好的一些模型也好，算法也好，对。所以呢，就是去中心化的这个就像 Manta 这种去中心化的这种计算服务的话，它其实可以很好的提高一个 AI 应用的一个可访问性，哪怕在一些偏远的计算资源匮乏或者网络不好的地方，也可以去使用比较好的这种 AI 服务。对，然后另外的再有的就是说，我们采用这个去中心化的区块链的方式的话，它其实是可以有效的提高这个 AI 的一个可信度的。对，大家其实刚刚接触 AI 嘛，其实 AI 它目前看也是一个双刃剑。这个 AI 一个算法它的质量如何，对不对？它是一个善意的还是恶意的？它是用一个什么样的数据训练出来的？这个我们其实对于大家来说的话是完全这个封闭的，大家并不了解这些信息。那么如果通过区块链技术的话，也就是所谓 Deepin 的话，那么一个AI 一个算法，其实大家是可以看到它是怎么训练出来，它用了一个什么的算力，大家对它评价又是什么样的。对，那就可以很好的解决一个就是 AI 算法的一个透明性。它透明性高的情况下，那我去使用它的用户就具有一个更好的信心，也就解决了之间的一个所谓的一个信赖关系的问题。对，所以 Deepin 在这些方面都可以有效的去拓宽这个人工智能的一个应用性。对，但它本身并不是一个能直接给大家提供人工
智能应用的这样一个技术。Right. Thanks, Owen. Yep. An example is ChatGPT, just like Owen mentioned. From time to time, you will encounter a situation that the output quality is not as good as before. So this could relate to the computing power, transparency, etc. algorithm, just like what Ocean mentioned, and Manta is the solution to this situation or challenge of the AI applications, large AI applications. Right. Go on to Ria. What measures does Matrix implement within DeepIn to make sure the resilience of financial systems? For example, cybersecurity, data breaches, downtime, all these kinds of unforeseen events. Yep. And do we have any insights on this, Owen? 好的，首先呢，就是对于金融来说，它是有很多特性。其实 DeepIn 可以很好的去解决其中的一些问题，就像你提到这些。第一个呢，就是我们采用的本身我们就是在区块链上面来做我们现在所有的事情的。那么大家很清楚的知道这个区块链的一个非常重要的一个特点，就是一个的账本是一个分布式的。分布式的账本呢，其实最大的一个特性就是我的数据是没有办法去篡改。我想篡改的话，必须在基于这个共识算法的情况下，去对足够多的节点或者是来进行篡改，才能达到一个篡改整个这个记录的这样一个结果。所以呢，篡改这个对于金融来说的话，像这个记录的真实性是非常重要的。所以呢，这种去中心化账本其实跟传统中心化账本来说的话，它其实大大的降低了被攻击和被篡改的一个风险。另外，在 Matrix 中，我们也采用这种端对端的一个加密的技术。那么这个所有的数据它都是点对点去进行加密的，即使数据在传输过程中被拦截了，那么拦截的用户他也没办法去阅读或者篡改我们的数据内容，所以这也可以大大降低我们的一个数据的一个泄露的风险。另外我们还有两个比较重要的一个技术，就是第一个是我们采用了一个 Manta 它其实是一个它具有一个多方安全计算的这样一个能力的。我们是允许很多个节点同时来计算一个函数或者一个算法，对，而不需要暴露各自的数据。这个其实是非常适合去处理这个敏感的金融数据，同时也避免了很多金融的机构在一个中心化的服务器上，当某一个断网或者是断电这种情况下的情况带来的一些不确定性。那多方的基于 Manta 的一个多方的安全计算，可以很好的去解决这样一个问题。即使其中的一个点、两个点被攻击了，我们还可以完成整个的任务的。最后就是我们采用了一个分布式的存储。分布式的存储呢，相对于传统的这个就是中心化存储来说，对于金融来说也是一个更好的一个解决方案。那么多个物理位置的这样一个存储，它其实是有一个足够多的副本来保证我们在某些节点产生问题的时候，或者是断电、断网这些意外发生的时候，也能保证整个平台它是一个可以流畅的运行的，来访问到所有数据的这样一个情况。对，这就是我们目前有的一些技术和解决方案。如果是在未来用到金融中，如果发现你提到这些问题的话，我们都是有足够多的技术能力来解决它们的。OK， 好的，谢谢陶总啊。The last question about so let's shift gear from DeepIn to avatar intelligence. Question one coming from Stephen. I would say this is a very inspiring question. So the question itself is rather long, and you can refer to the title in here. Right. So basically, it's about creating a menu that any individuals can select their particular issues, for example, disorders inside that
instead of transmit through the brain wave. And so simply he can choose the map from the menu and then just have these particular attributes to his avatar. So yeah, Owen, would you please? 对，其实你提到的这个东西呢，其实就是传统中游戏中去创建阿瓦塔的一种方式。最原始的方式就是我们在这个菜单中去选择各个部分的一些特性，最后组成一个我们想要的一个阿瓦塔。对，其实我们在做 intelligent avatar 的时候呢，我们其实考虑了一些就是你提到的这种可能性。但其实呢，就是我们做这个，我们去就是所谓就是做我们个人的这个 AI 分身的时候，它和去创造游戏角色呢，其实它有一些是不一样的地方。我就举个例子啊，比如说就拿这个比如说我们要创造的这个人，他具有一个这个非常乐观的一个特性，对吧？假如我们把这个乐观特性放到了这个 manual 里，对不对？那其实每一个人的乐观是不一样的。比如说我跟艾瑞克都是一个乐观的人，但我们两个人的乐观是不一样的。我们对同样一件事情的乐观程度也是不一样的。可能我对某一类事情更容易乐观，艾瑞克又对另外一类事情更容易乐观。对，虽然都是乐观，但这个就是一个非常个性化的东西。如果我们把这样的东西作为这个像这种标签式的放到 manual 里去直接供用户去选，它其实会有一些问题。第一个问题就是说，这个非常泛泛的一个性格特征，它其实可能跟你的真实的性格是有一些差异的，跟你的价值观是有一些差异的。就你会觉得这个所谓分身可能有些不像你，这是第一点。第二点就是我们所创造的这个 Avatar Intelligence， 它其实在创造它出来之后，它还要去跟用户不停的去交互，包括去采集用户的脑电波去进化。那么这个时候就会有一个问题啊，假如说我们在最开始就拿乐观这个标签来说吧，我最开始创造了一个阿瓦塔的时候，我在标签里选择了乐观的这个标签，我又觉得这个就是所体现出的这个乐观的价值观和我个人是非常类似的。但问题在于，会有很多其他人也贴了这个标签，他们也会在用同样的这一个算法的模块去跟它进行交互。所以你的这个乐观的模块不是只有，如果是像你提到这种方式，一个模块大家共用的话，那么这个模块就会不仅仅受到你的影响，还会受到其他人的影响。比如也会受到艾瑞克，我的这个乐观模块，艾瑞克也会对他进行影响，然后其他人什么 Steven 啊等等，所有人都会对他进行影响。所以你就会慢慢的觉得这个叫什么？这个你的这个乐观最开始跟你很像，慢慢就跟你越来越不像。我们在这里头呢，其实就是在做大模型的时候，这其实是一个很常见的一个情况，就是我们做大模型，每过一段时间，我们是要对大模型它之前所用过的一些数据是要去进行一些清洗。原因就是说，就比如就拿 Morpheus 来说啊，比如说今天 Morpheus 的工作很正常，对吧？我们有1000个就是 Matrix 用户在使用 Morpheus 很正常。那么今天又来了1000个就是随心捣蛋的人，他在跟 Morpheus 交互的时候，并不是按照人类正常的思维方式去跟他进行交互。那这个时候在接触大家的所有的信息之后 ，Morpheus 就会变得越来越难用，越来越混乱。对，这就是我们我刚才提到的，就是说我们目前是没有办法去把这个做 Avatar 的时候，把这个所有的一个就是我们每个人的算法去把它一个一个模块组到一起，像拼积木一样，目前是不行的。只能是每一个人有一个他自己独立的算法。如果你的算法跟别人的算法中间有交集，那么你的算法必然会被别人的信息所污染，从而造成你的算法对你的一个不适应。对，所以呢，我们现在是不能像游戏的方式来处理这件事情。Okay, so last question, 陶总麻烦你简短一下哈。From Joe Boy, what are the disadvantages of avatar intelligence? 目前来看，就目前的阶段来看，它其实我觉得有2个比较大的问题啊，到目前的一个情况。
第一个问题就是这个 Avatar Intelligence 目前来说，它的使用成本还是比较高的。因为我刚刚在上一个问题中我也提到了，我们对于每一个单独的用户，它都会有一个独立的算法。那么其实相当于每个用户都有一个独一无二的一个深度神经网络。那么这个模型存储它需要一定量的空间，同时它去运行的时候又需要足够多的算法去支持。对，因为它跟 ChatGPT 不一样，ChatGPT 是一个通用大模型，所有人都在用，所以它每个人不需要独立的存储空间，不需要独立的这个算力支持。那么对于 Avatar Intelligence 这是不能实现的。第二点，目前来看 Avatar Intelligence 它可以做的越来越像我们，但它还不是我们，所以它并不可能在所有的事情的处理上都做到一个尽善尽美，都完全符合我们个人的一个性格或者价值取向吧。这是我觉得目前来看我们在目前的过程中看到的 Avatar Intelligence 的一些问题。好，谢谢 Eric。Okay, thanks, Owen. So last question is about the updates of the deliverables of our milestone. Would you please? 好的，我们在接下来的一段时间内，会有些比较重要的更新。这个其实也是结合我们的 milestone，我们在4月底其实应该是有些比较重要的更新。目前看大部分工作都是按照我们原来的计划来完成的。当然有些工作可能会因为我们的一些开发计划的调整会有一些 delay。目前来看呢，就是我们基本上已经完成了，马上会更新一个是我们的Intelligent Contract 的，我们会有一些核心模块的更新。第一，它可以提升这个相应的这个写合约的一个质量；第二的话，它为用户提供了一些更多的一些定制化的一些功能。对，然后我们接下来会上线一个 Morpheus 基于 Morpheus 的一个新的版本，这个版本其实是为我们的 Avatar Intelligence 去提供去提供支持的一个工具。对，我们之前也提到了，就是说我们将会使用大模型和脑电波一起来做这个 Avatar Intelligence。那么这块就是我们作为这个 Avatar Intelligence 的基础的一部分。那么它将可以去模仿人类的一些有个定特性或者标签的用户的人来进行这种说话交流的这样一个功能。那么这个就是成为未来我们去造一个数字化的自己的一个基础。对，我们目前还没有办法做到一个完全的固定化，但是我们可以就像刚刚用户提到的问题一样，就是我们可以在像游戏去创造 avatar 一样的方式，通过一些特定的标签来创造这样一个人或者背景，来跟用户去跟你或者我去进行一些交互。它模仿人类的一些情感或者价值观的这样一个 chatbot。对，这是基于我们 Morpheus 推出的。另外的话，我们将会在比较快的时间内去推出就是基于我们脑机接口的我们生态的一个应用。对，这个应用目前来看的话，它的这个开发是有一些 delay 的。对，但是我们也是在稳步的推进过程中，我们会在接下来的一段时间内不断的去披露这些新项目的一些细节和一些实际的大家可以参与的部分。Okay, good. Thanks, Owen, and thanks to the development team. All right, so in this AMA, to wrap up, we touch on partnership, we touch on the DPIN, and we touch on the Avatar Intelligence, plus the updates about the deliverables that are coming up. So, yep, those are the inspiring things for this AMA. And would Owen please select one question that inspired you the most? I will choose the menu Rora stuff. The very long one. Yeah, I understand. Coming from Stefan. All right, good. And I know it's about 12 midnight, so yeah, and you have a packed schedule. It's best that I let you go for a good rest. Thanks, and thanks for watching Matricians. Bye. Bye.